Hello friends, welcome back to my channel. SSC ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത്. തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണിത്. ഫസ്റ്റ് 2 പാർട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ എ കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം സബ്ജക്റ്റഡ് ടു temperature rise and with ends constrained to remain together, the component having lower value of coefficient of linear expansion will experience options: A. Tensile stress, B. Compressive stress, C. Tensile or compressive stress depending upon the loading, D. Zero value of stress. Answer is option A. Tensile stress. Second question, the strain energy of beam is options: A. Independent of shear force in the beam, B. Independent of bending moment of the beam, C. Same as total potential energy, D. None of these. സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഒരു ഫോമാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഷിയർ ഫോഴ്സിനെയും ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ്, നൺ ഓഫ് ദീസ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ് ഫോർ എ കംപ്ലീറ്റ് ഐസോട്രോപിക് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഫോളോസ് ഹൂക്സ് ലോ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ്: A. 3, B. 4, C. 21, D. 25. Number of elastic constant for a complete isotropic elastic materials. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 4. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ എനർജി തിയറി, yield locus is options: A. A rectangle, B. A circle, C. A hexagon, D. An ellipse. Maximum strain energy theory, yield locus is an ellipse. Option D is the right answer. Question number 5. In a compression test, the fracture in cast iron specimen would options: A. Occur along the axis of load, B. Occur along an oblique plane, option C. Occur at right angles to the axis of specimen, option D. Not occur. In compression test, the fracture in cast iron specimen would occur along an oblique plane. Question number 6. The factor of safety is defined as the ratio of options: A. Ultimate stress to working stress, B. Working stress to ultimate stress, C. Breaking stress to ultimate stress, D. Ultimate stress to breaking stress. Factor of safety is defined as the ratio of ultimate stress to working stress. Option A is the right answer. Question number 7. If the stress in each cross-section of a beam is just equal to its working stress, its form is called options: A. Form of equal stress, B. Form of equal strength, C. Form of equal section, D. None of these. Stress in each cross-section of pillar is equal to its working stress. Its form is called form of equal strength. Question number 8. The stress at which extension of a material takes place more quickly as compared to the increase in load called as options: A. Elastic point, B. Plastic point, C. Breaking point, D. Yielding point. Stress at which extension of a material takes place more quickly as compared to the increase in load. Option D is the right answer, yielding point. Question number 9. The phenomenon of slow extension of materials having no constant load, that is increasing with time, is called options:
A. Creeping, B. Breaking, C. Yielding, D. None of these. Phenomenon of slow extension of materials having no load, no constant load. Option A. Creeping is the right answer. Question number 10. Two persons of equal weights are hanging by their hands. Form the ends of a rope hung over frictionless pulley. They being to climb. One person can climb twice the speed of the other. Who gets to the top first? Options: A slower climber. Option B, both get there together. Option C, faster climber. Option D, cannot climb at all. Option B is the right answer. Both get there together. Number 11. A body is said to move with simple harmonic motion if its acceleration is. Options: A, always directed away from the center and at the point of reference. Option B, proportional to the square of the distance from the point of reference. Option C, proportional to the distance from the point of reference and directed towards it. Option D, none of these. A body is said to move with simple harmonic motion if its acceleration is proportional to the distance from the point of reference and directed towards it. Option C is the correct answer. Question number 12. A circular shaft fixed at A has diameter D for the half of its length and D by 2 over the other half. What is the rotation of C relative to B? If the rotation of B relative to A is 0.1 radians. Options: A, 0.4 radians. Option B, 0.8 radians. Option C, 1.6 radians. Option D, 3.2 radians. ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഫുൾ ലെങ്തിൻ്റെ ഹാഫ്, അതായത് L/2 ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡയമീറ്റർ ഡിയും അതർ ഹാഫിൽ ഡയമീറ്റർ D/2 ആണ്. നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ബി റിലേറ്റീവ് ടു എ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടോർഷണൽ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ടോർഷണൽ ഇക്വേഷൻ T/J = G(θ/L). T ടോർക്ക്, J പോളാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ, G മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി, θ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ്, L ലെങ്ത് ഓഫ് ബാർ. ഇതിൽ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് TAB = TBC തന്നെ. ഈ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതിന് ടോർഷണൽ ഇക്വേഷന് T = Gθ/L × J എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ J കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോളാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് πd4/32 എന്ന ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം TABക്കും TBCക്കും നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. G രണ്ടിടത്തും ഉള്ളതുകൊണ്ട് G ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഈ തീറ്റ J/L ആണ്. എല്ലിന് പകരം ABക്ക് L/2 എടുക്കണം, ഡയമീറ്റർ D തന്നെ. BC വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡയമീറ്റർ D/2 വരും, ലെങ്ത് L/2. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ബി റിലേറ്റീവ് ടു സി ആണ്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് θBC കിട്ടും. 1.6 റേഡിയൻസ് ആണ് ആൻസർ. പ്രോബ്ലം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. The ratio of tangential and normal components of a stress on an inclined plane through theta degree to the direction of a force is. Options: A, sin theta, B, cos theta, C, tan theta, D, cot theta. Tangential stress sin square theta, normal stress sin theta cos theta. ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ബൈ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതായത് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ. അപ്പം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. A steel rod of sectional area 25 mm² connects to two parallel walls 5 meter apart. The nuts at the ends were tightened when the rod was heated at 100 degrees Celsius.
If alpha steel is equal to 0.000012 per degree Celsius, option E steel is 0.2 meganewton per mm square. The tensile stress developed at a temperature of 50 degrees Celsius is options A 80 Newton per mm square, option B 100 Newton per mm square, option C 120 Newton per mm square, option D 150 Newton per mm square. സ്റ്റീൽ റോഡിൻ്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആൽഫ സ്റ്റീൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് 5 മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. 5 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പം ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ mmലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഡെൽറ്റ എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ ആൽഫ ടി. എൽ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് 5 മീറ്റർ, അതായത് 5000 mm. ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം വരുന്നത് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മൈനസ് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്. ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ? ഇ ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ, അതായത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ. അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സും കിട്ടും. അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. 120 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയർ ആണ്. ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാം. Question number 15. At yield point of a test piece, the material, options A obeys Hooke's law, option B behaves in an elastic manner, option C regains its original shape on removal of load, option D undergoes plastic deformation. At yield point of a test piece, the material undergoes plastic deformation. Option D is the right answer. Question number 16. The forces acting normally on a cross-section of a bar shown in figure given below introduces options A compressive stress, B tensile stress, C shear stress, D none of this. ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതെന്താ, കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17. A simply supported beam of span L and flexural rigidity EI carries a unit point load at its center. The strain energy in a beam is due to bending is option W square L cube by 48 EI, option B W square L cube by 192 EI, option C W square L cube by 96 EI, ഓപ്ഷൻ ഡി W സ്ക്വയർ L ക്യൂബ് ബൈ 16 EI. ഇപ്പോൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ്, അതിൻ്റെ സ്പാൻ L ആണ്, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് എൻഡിലും വരുന്ന സപ്പോർട്ട് ലോഡ് W/2 വരും. സ്ട്രെയിൻ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to L/2, അതായത് മിഡ് സ്പാൻ വരെ, അങ്ങനെ രണ്ടടുത്തും അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to L/2 m സ്ക്വയർ dx/2 EI. ഇതിൽ മൊമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ വരെയുള്ള മൊമെൻറ്റ് എന്താ? സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത്, അതായത് 0 to L/2 വരെ. അപ്പം സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷനിൽ വരുന്ന ലോഡ് W/2 ആണ്. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് എൻഡിലും റിയാക്ഷൻ W/2 വരും. W/2 ഇൻറ്റു എക്സ്, അതാണ് നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്,
അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ dx/2ei. ഇനി ഇൻ്റഗ്രൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് w²/4 × x² വരും. ഇനി ആ ഇൻ്റഗ്രൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് w²/4 × x³ ബാക്കിയൊക്കെ നേരത്തെ ഉള്ളത് തന്നെ 2/2 x³ മാത്രമേ നമ്മൾക്കിവിടെ ഇൻ്റഗ്രൽ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. x³ അല്ല x². അപ്പോൾ x² ഇൻ്റഗ്രൽ എടുക്കുമ്പോൾ x³/3 വരും. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ളത് തന്നെ. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. w²L3/96ei എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. The maximum allowable shear stress in a section is 100 kg/cm². If the bar is subjected to a tensile force of 5000 kg and if the section is square shaped, what will be the dimension of sides of a square? Options: 10 cm, B 5 cm, C 12 cm, D √12 cm. ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ടെൻസൈൽ ലോഡും ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. സ്ക്വയർ സെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ സ്ട്രെസ്/2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നോർമൽ സ്ട്രെസ്/2 ആണ് ഈ 100 kg/cm² എന്ന് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ സ്ട്രെസ് എത്ര കിട്ടും? 100 × 2 കിട്ടും. അതായത് 200 kg/cm² ആണ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നത്. നോർമൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫോഴ്സ്/ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോഴ്സ് 5000 ആണ്. അതിന് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട് ഫോഴ്സും ഉണ്ട്. ഏരിയ മാത്രമേ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏരിയ = ഫോഴ്സ്/സ്ട്രെസ് 5000/200 വരും. അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 25 cm² എന്ന് കിട്ടും. ഇനി അത് സ്ക്വയർ സെക്ഷനാണ്. സ്ക്വയർ സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് 5 cm. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. The ratio of the stresses produced by suddenly applied and gradually applied loads on the bar is options A 0.25, option B 0.5, option C 1, option D 2. The ratio of stresses produced by suddenly applied and gradually applied load. Suddenly applied load 2P/A ആണ്. Gradually applied by load P/A. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 എന്ന് കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. The area under stress strain curve is options A breaking strength of material, option B toughness of material, option C hardness of material, option D energy required to cause failure. ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ ഏരിയയ്ക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഏരിയ അണ്ടർ ദ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവിൽ അതിൻ്റെ ടഫ്നെസ് ആണ്, മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ടഫ്നെസ്സിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏരിയ അണ്ടർ ദ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് ഈസ് ടഫ്നെസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.